नमस्कार ममता एजुकेशन चैनल रे आपण समस्त को स्वागत। आज आम ये भिडियो रे पंचम श्रेणी रे थिबा भाषा महक बहिर पाठ 2 न्याय सिंहासन विषयर प्रश्नोत्तर आलोचना करिबा। आस कथा हेबा। 1 नंबर देख तुमर प्रिय खेल कौन, तुमे से खेल को किपरि खेल। यार उत्तर हैला मोर प्रिय खेल होउछि फुटबॉल। एही खेल रे दुईटी दल थांती एवं बड़ साहाय्य बॉल को मारी विपक्ष दलर गोल पोस्टर रे पहुँचवा पड़ी थाए। 2 नंबर देख तुमे केबे कौनसी समस्यार समाधान करिछ कि तुमर अनुभूति वर्णना कर। हाँ मु एथर मो सांग मानक मध्यरे होइथिबा एक झगड़ार समाधान करिथिली। सेमानक कथा शुणी मु सेमानकु बुझाइथिली जा फଳରେ सेमाने पुणी सांग होई गले। सेतेबेले मते बहुत खुशी लागिथिला। 3 नंबर देख जदि तुमको केबे राजा करि दिया जिवो तुमे कौन सबु करिवो। यार उत्तर हैला जदि मते राजा करि दिया जाए तबे मु प्रथमे समस्तंको समान न्याय देबी, राज्यर गरीब लोकमानकु साहाय्य करिबी, पाठ पढ़िबा पई स्कूल तैयारी करिबी एवं राज्य रे जेपरि केही भोगिला न रहंतु सेथिप्रति ध्यान देबी। 4 नंबर देख पिलाटीर केउ सबु गुण रहिथिला जेउ कारण पई से सिंहासन रे बसी पारुथिला। यार उत्तर हैला पिलाटीर मन निर्मल और पवित्र थिला। से अत्यंत बुद्धिमान थिला एवं तार न्याय करिबा क्षमता अद्भुत थिला। तार सत्यवादिता एवं निरपेक्ष गुण जोगु से सिंहासन रे बसिबा पई योग्य विवेचित होउथिला। पाठरु आस पढ़िबा और ठीक वाक्य निकट रे ठीक चिन्ह देबा। एकाधिक जगार मध्य ठीक चिन्ह रही पारे। 1 नंबर क देख पिलाटी न्याय प्रदान करुछि बोली राजा केमिति जानिले। यार उत्तर हैला लोके पिलाटीर न्याय को प्रशंसा करुथिबारु। आगुटे हैला मंत्री माने पिलाटीर बुद्धि को प्रशंसा करिथिबारु। एई दुईटा उत्तर पाखरे ठीक चिन्ह देबो। ख नंबर देख केउ कथा राजा को अधिक आश्चर्य लागिला। यार उत्तर हैला सिंहासन रे कौनसी चमत्कारिता रहिथिबारु। एहिठी ठीक चिन्ह देबो। ग नंबर देख पिलांकु एही खेल एते मजा काहीकि लागिला जेउथिपाई सेमाने एही खेल प्रतिदिन खेलिबाकु लागिले। यार उत्तर हैला कारण सेमाने राजा भଳି हेबार मजा पाउथिले। एहिठी ठीक चिन्हटी देबो। घ नंबर देख राजा काहीकि उपवास और प्रायश्चित कले। यार उत्तर हैला सिंहासन रे से बसिबा पई योग्य होई पारिबे। आ गुटे हैला मूर्ति माने तांकु एपरि करिबाकू कहिले। एई दुईटी पाखरे ठीक चिन्ह देबो। भाव ओ लेख निम्न प्रदत्त प्रश्न गुड़िकर उत्तर निज खातारे लेख। 1 नंबर देख पिला माने मंच सिंहासन रे बसी पारुथिले हेले राजा सेथिरे बसी न पारिबार कारण कोन। यार उत्तर हैला पिला माने सरल निष्पाप थिले एवं सेमानक मन कलुषित नथिबारु सेमाने मंच सिंहासन रे बसी पारुथिले। मात्र राजा चोरी करुथिले, मिछ कहूथिले, जीवन रे लोकमानकु आघात पहुँचाउथिले एवं से सरल निष्पाप और तांक मन कलुषित हेथिबारु राजा सेतिरे बसी पारु नथिले। 2 नंबर देख प्रायश्चित करिबा परे राजांकु सिंहासन रे बसिबार अधिकार मिलिबार आवश्यकता थिला कि जदि हाँ नाही तार कारण लेख। यार उत्तर हैला हाँ प्रायश्चित करिबा परे राजांकु सिंहासन रे बसिबार अधिकार मिलिबार आवश्यकता थिला। कारण राजा प्रायश्चित करिबा परे जणे भल मनीष होइथांते एवं राजा भावरे प्रजा मानक प्रति थिबा कर्तव्य को सठिक भावरे तुलाई थांते। 3 नंबर देख 2 कृषक निज कलीर समाधान करिबा पई राजांक परिवर्ते पिलाटी निकटकू जेबाकू काहीकि स्थिर कले। यार उत्तर हैला 2 कृषक निज कलीर समाधान करिबा पई राजांक परिवर्ते पिलाटी निकटकू जेबाकू स्थिर कले। कारण पिलाटी मंच सिंहासन उपरे बसी समस्तंक अभियोग शुणे एवं तुरंत समस्तंको खुशी कला भली फैसला शुणाई थाए। 4 नंबर देख चतुर्थ मूर्ति सिंहासन सहित काहीकि आकाश को उड़ीगला। यार उत्तर हैला पूजा अर्चना शेष करी राजा जेतेबेले सिंहासन रे बसिबाकू उद्यम कले चतुर्थ पुतलिका बाहरी पड़ी कहिला रही जांतु राजा, जो पिला ये सिंहासन रे बसिथिला से अत्यंत सरल निष्पाप थिला, ता मन कुलसित नथिला।
ତୁମେ ଯଦି ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରୁଛ, ତେବେ ଏ ସିଂହାସନରେ ବସିବାର ମାତ୍ର ରାଜା। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇନଥିବାରୁ ଚତୁର୍ଥ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ସିଂହାସନ ସହିତ ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। 5 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଏହି କାହାଣୀର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ନାଁ ଦିଅ। ତୁମେ ଏହି ନୂଆ ନାଁଟି କାହିଁକି ବାଛିଲ ତାର କାରଣ ଲେଖ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା, ଏହି କାହାଣୀର ଆଉ ଏକ ନାମ ଚମତ୍କାରୀ ସିଂହାସନ। ମୁଁ ଏହି ନୂଆ ନାମଟି ବାଛିଲି କାରଣ ମଞ୍ଚ ସିଂହାସନରେ ବସିଲା ପରେ ପିଲାମାନେ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରିପାରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ରାଜା ସେହି ସିଂହାସନରେ ବସିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲେ। ଅନୁମାନ ଓ କଳ୍ପନା କରିବା। 1 ନମ୍ବର ଦେଖ, କାହାଣୀର ପୁତଳିକା ଗୁଡ଼ିକ ଉଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେଉଁଠାକୁ ଯାଇଥିବେ ଓ ସେଠାରେ କ'ଣ କରୁଥିବେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା, କାହାଣୀର ପୁତଳିକା ଗୁଡ଼ିକ ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିବେ। ସେହି ସିଂହାସନରେ ବସିବା ପାଇଁ କିଏ ଉପଯୁକ୍ତ ହେବ, ସେମାନେ ତାହାକୁ ଖୋଜୁଥିବେ। 2 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଏହି କାହାଣୀରେ ଯଦି ରାଜା ସିଂହାସନରେ ବସିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା, ଯଦି ସିଂହାସନରେ ବସିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ କରିଥାନ୍ତେ। କାରଣ ସେ ସିଂହାସନରେ ବସିବା ପୂର୍ବରୁ ରାଜା ତାଙ୍କର ସବୁ ଭୁଲର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସିଂହାସନରେ ବସିଲା ପରେ ସେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ମଣିଷ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତା ସହ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ରୂପେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ଭାଷାର କଥା। 1 ନମ୍ବର ଦେଖ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପଢ଼, ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ପଢ଼ି ନେବ। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ବସାଇ ଆଉଥରେ ଲେଖ। ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଲଗାଇ ଆଉଥରେ ଲେଖିବା। କ ନମ୍ବର ଦେଖ, ରହିଯାଆନ୍ତୁ ରାଜା। ଯେଉଁ ପିଲା ଏହି ସିଂହାସନରେ ବସିଥିଲା, ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ନିଷ୍ପାପ ଥିଲା। ତା ମନ କଳୁଷିତ ନଥିଲା। ତୁମେ ଯଦି ନିଜକୁ ଏଭଳି ଯୋଗ୍ୟ ମନେ କରୁଛ, ତେବେ ଏହି ସିଂହାସନରେ ବସିପାର। ଖ ନମ୍ବର ଦେଖ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ପିଲା ଏ ସିଂହାସନରେ ବସିପାରୁଛି, ତେବେ ମୁଁ ରାଜା ହୋଇ ପୁଣି ଧନ୍ୟବାଦ ବଳବାନ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବେ ଏ ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ତ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ। 2 ନମ୍ବର ଦେଖ, ତୃତୀୟ ପୁତଳିକା ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ିଗଲା। ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଲେଖ। କ ନମ୍ବର ଦେଖ, ଏହି ବାକ୍ୟରେ ବିଶେଷ ପଦ କେଉଁଠି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ପୁତଳିକା। ଖ ନମ୍ବର ଦେଖ, ଏଥିରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ବିଶେଷ ପଦର ବିଶେଷଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ତୃତୀୟ। 3 ନମ୍ବର ଦେଖ, ନିମ୍ନ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ବିଶେଷଣ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ତା ତଳେ ଗାର ଦିଅ। ଯେପରି, ଗୋଟିଏ ଦିନ ଦଳେ ପିଲା ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳୁଥିଲେ। ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଦିନ ଓ ପିଲା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଦିନ ଓ ପିଲା ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱୟ ବିଶେଷଣ ପଦ। ଗୋଟିଏ ଓ ଦଳେ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ବିଶେଷଣ ପଦ। ଏହା ବିଶେଷ ପଦର ପରିମାଣକୁ ସୂଚାଉଛି। କ ନମ୍ବର ଦେଖ, ସେଠାରେ ଏକ ସୁଦୀର୍ଘ ପଡ଼ିଆ ଥିଲା। ସୁଦୀର୍ଘ ତଳେ ଗାର ଦେବ। ଖ ନମ୍ବର ଦେଖ, ଏତେ ଛୋଟ ବୟସରୁ ଏମିତି ବୁଦ୍ଧି ରହିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଛୋଟ ତଳେ ଗାର ଦେବ, ଏମିତି ପାଖରେ ଗାର ଦେବ। ଗ ନମ୍ବର ଦେଖ, ରାଜା ଦେଖିଲେ ଯେ ଏହା ପଥର ନୁହେଁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସିଂହାସନ ଅଟେ। ତାପରେ ସୁନ୍ଦର ତଳେ ଗାର ଦେବ। ଘ ନମ୍ବର ଦେଖ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସିଂହାସନ ଦେଖିବାକୁ ଭିଡ଼ ଜମାଇଲେ। ସେ ହଜାର ହଜାର ତଳେ ଗାର ଦେବ। 4 ନମ୍ବର ଦେଖ, ତୁମ ନିକଟରେ ଏମିତି କେଉଁ ବିଶେଷ ଗୁଣ ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ କାହାଣୀରେ ଥିବା ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିପାରିବ? ଲେଖ। ସରଳ ହେବା, ନିଷ୍ପାପ ହେବା, ସତ୍ୟବାଦୀ ହେବା, ଚୋରି କରିବା ନାହିଁ, କାହାକୁ ଆଘାତ ଦେବା ନାହିଁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ହେବା, କଳୁଷିତ ମନେ କରିବା ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ପାଠରୁ ଆଗକୁ। 1 ନମ୍ବର ଦେଖ, କାହାଣୀରେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ କଳିର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଯେପରି ପିଲାଟି ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତୁମେ ସେହିପରି ନିଜ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ କାହା ନିକଟକୁ ଯାଅ, ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ କାହିଁକି ଯାଅ, ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖ। କ'ଣ ଲେଖିବ? ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ମୋର ବାପା, ମା କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଏ, କାରଣ ସେମାନେ ମୋଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଧିକ। ସେମାନେ ମୋତେ ଠିକ୍ ବାଟ ଦେଖାଇବା ସହ ସମସ୍ୟାର ସରଳ ସମାଧାନ କରିଥାନ୍ତି। 2 ନମ୍ବର ଦେଖ, ତୁମ ପ୍ରତି କିଏ କେବେ ଅନ୍ୟାୟ କରିଥିବାର ଅନୁଭବ ହୋଇଛି କି?
ତୁମେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିର ସାମନା କିପରି କଲ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖ। କ'ଣ ଲେଖିବ? ହଁ, ଅନେକ ସମୟରେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ କିମ୍ବା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଥିବା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ରାଗି ନ ଯାଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପକ୍ଷ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ କିମ୍ବା ବଡ଼ମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନିଏ। ପାଠାଗାରର ବ୍ୟବହାର। ତୁମେ ପଢ଼ିଥିବା ନ୍ୟାୟର ସିଂହାସନ ଗଳ୍ପଟି ବହୁ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା। 32 ସିଂହାସନରୁ ଆସିଛି। ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ 32ଟି ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ରହିଛି। କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୁଚିକର, ମନଲୋଭା ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ତୁମେ ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠାଗାରରୁ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର, ହିତୋପଦେଶ ଓ ଜାତକ କାହାଣୀମାଳା ଭଳି ପୁସ୍ତକ ଖୋଜି ପଢ଼ ଓ ଗଳ୍ପରୁ ଯାହା ଶିଖିଲ ଖାତାରେ ଲେଖ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କର। ତାହେଲେ ତୁମେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଖାତାରେ ଲେଖ। ଆସ ପଚାରି ଲେଖିବା। ସିଂହାସନ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆସ୍ଥାନ। ଏଥିରେ ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ଉପବେଶନ କରନ୍ତି। ଅନେକ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରି ସିଂହାସନ ତିଆରି କରାଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଆହୁରି ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବସିବା ପାଇଁ ଅନେକ ବସ୍ତୁ ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜିବା, ସେଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖିବା। ବସ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା। ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଏହାର ନାମ ସପ। ଏହା ଘାସ, ବାଉଁଶ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ତିଆରି। ଏହାକୁ ଭୂମି ଉପରେ ପକାଇ ବସିବାକୁ ହୁଏ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ନାମ ସପ। ଦରି। ଏହା ମୋଟା କପଡ଼ା ବା ସୂତାରେ ତିଆରି। ଏହା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଉତ୍ସବମାନଙ୍କରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏହା ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ନାମ କ'ଣ? ନା, ଦରି ବା ସତରଞ୍ଜି। ମାଞ୍ଚିଆ। ଏହା ବାଉଁଶ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କିମ୍ବା ବେତରେ ତିଆରି ଏକ ପ୍ରକାର ଆସବାବପତ୍ର। ଏହାକୁ ଉପରେ ବସିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହାର ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ନାମ ମାଞ୍ଚିଆ। ଖଟିଆ। ଏହା କାଠ ଏବଂ ଦଉଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଶୋଇବା ବା ବସିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏହା ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ନାମ କ'ଣ? ଖଟିଆ। ପିଢ଼ା। ଏହା କାଠରେ ତିଆରି ଏକ ଆସବାବପତ୍ର। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଖାଇବା ସମୟରେ କିମ୍ବା ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ବସିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଏ। ଏହା ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ନାମ ପିଢ଼ା। ପଟି। ଏହା ଖଜୁରୀ ପତ୍ର କିମ୍ବା ଶୁଖିଲା ଘାସରୁ ତିଆରି ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଓଡ଼ିଆ ମସିଣା। ଏହାକୁ ଶୋଇବା ଓ ବସିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହା ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ନାମ ପଟି। ବୁଝିଲେ ଜାଣିବ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅନେକ ପହଳି ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ି ବୁଝିଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ। ଆସ ସେହିଭଳି ପହଳି ପଢ଼ିବା, ବୁଝିବା ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବା। 1 ନମ୍ବର ଦେଖ। ସଫା ଥିଲାବେଳେ ଦେହ ମୋ କଳା, ମଇଳା ହୋଇଲେ ଦିଶୋଇ ଧଳା, ଶ୍ରେଣୀ ଭିତରେ ମୁଁ ରହେ, କହିଲ ଦେଖି ମୁଁ କିଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା କଳାପଟା। 2 ନମ୍ବର ଦେଖ। ଖରା ବରଷାରେ ମୁଅଟେ ସାଥୀ, ଧରିଥାନ୍ତି ମୋତେ ଅଜାଠୁ ନାତି, ଭଳି ଭଳି ରଙ୍ଗେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର, କହିକି ପାରିବ ନାମଟି ମୋର? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଛତା। 3 ନମ୍ବର ଦେଖ। ଗରମ ପାଇଲେ ଆକାଶ ଉଡ଼େ, ଶୀତଳ ପାଇଲେ ତଳକୁ ପଡ଼େ, ଦେଖିଦେଲେ ମୋତେ ନାଚେ ମୟୂର, କହିପାରିବ କି ନାମଟି ମୋର? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ମେଘ। 4 ନମ୍ବର ଦେଖ। ମେଳା ଉତ୍ସବରେ ଆଦର ମୋର, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ମୁଁ ଅତି ନିଜର, ପବନ ଖାଏ ପବନ ପିଏ, କହିଲ ଦେଖି ମୁଁ କିଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ବେଲୁନ। 5 ନମ୍ବର ଦେଖ। ଏମିତି ବାଘ ମୁଁ ଛାଡ଼େନି ଘର, ଖାଏନି ମଣିଷ, ପିଏ ମୁଁ କ୍ଷୀର, ତୁମ ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡେ ଶୁଏ, କହିଲ ଦେଖି ମୁଁ କିଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ବିଲେଇ। ଧନ୍ୟବାଦ।